Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം. മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം. മതിയോ? ആ ഓക്കെ ശരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയും. അപ്പം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി, ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിനും നാമം ചൊല്ലണതിനും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നോക്കിയത്. അതിലെന്താ? കാമം ക്രോധം അതിനെ ജയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത് അല്ലെ? ബാഹ്യസ്പർശേഷു അസക്താത്മാ വിന്ദത്തി ആത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയം അശ്നുതേ. ആരാണ് അക്ഷയമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്ത സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാഹ്യസ്പർശങ്ങളിലൊക്കെ അസക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദുഃഖയോനിയാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും. അതിലെ സംസ്പർശജ ഭോഗ, സ്പർശം, കാഴ്ച, കേൾവി, ഭക്ഷണം, അങ്ങനത്തെ ആകർഷണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാനിലാണ് ജ്ഞാനി രമിക്കുക. തേഷു രമതേ ബുധ. ആദിയും അന്തവും ഉള്ള ഈ ലൗകിക വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും രമിക്കുകയില്ല, ആനന്ദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശക്നോതി ഹൈവസ സോടും. ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഹം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവര് ക്ഷോഭത്തെയും കാമത്തെയും അങ്ങനെയുള്ള വേഗങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കും. അവനാണ് സ യുക്ത, സ സുഖി. അവരാണ് യുക്തന്മാര്, യോഗികള്. അവരാണ് സുഖിയായിട്ടുള്ള നരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ യോന്ത സുഖോന്തരാരാമ സദാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോ അധികച്ചതി. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം കിട്ടണ യോഗിയുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിൽ തന്നെ സുഖം കാണുന്നു, അന്തർമുഖനായിട്ട് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സദായിരിക്കുന്നു, ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിനെ പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, ആ സത്യദർശിയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിച്ച് ബ്രഹ്മം തന്നെ ആയി മാറുന്നത്. അവർക്ക് എന്തില്ല, ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ, കൽമഷങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ല. പാപങ്ങള്, കളവ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചിന്തകളും അവർക്കില്ല. ഛിന്ന ദ്വൈത, ദ്വന്ദ്വങ്ങള് എന്നുള്ള വിചാരം, ഞാൻ വേറെ നീ വേറെ എന്നുള്ള വിചാരം അവർക്കില്ല. യഥാത്മന, വളരെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെയാണ് അവർക്കുള്ളത്. സർവഭൂതഹിതേരത, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മരത്തിന്റെ പോലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹിതത്തിലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ലോകം മുഴുവനും നന്നായി വരട്ടെ, അപ്പോഴാണ് എനിക്കും സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഋഷയ, മുനിമാർ, യോഗികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലു ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തേ എന്നുള്ളത് വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയാ ക്ഷീണകൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർത്ഥം കൂടെ. പാപവാസനകളെല്ലാം ക്ഷയിച്ചവരും ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളെ ഛേദിച്ചവരും അന്ധകരണത്തെ നിയമിച്ചവരും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിൽ തൽപരരും ആയ ഋഷിമാർ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തെ നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവരാണ് ഋഷിമാർ, അവരാണ് ജ്ഞാനികൾ, അവരാണ് ബുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയും. ഇന്ന് 26ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. കാമക്രോധവിയുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധ വിയുക്താനാം, വിയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർന്നത്, വിയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അകന്നത്. കാമം, ക്രോധം മുതലായ രിപുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുമായിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നവർ യതികളാണ്. അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. യഥചേതസാം, വളരെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ്, മനസ്സിന്റെ പിന്നാലെ അവര് പോവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം, അഭിതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ, വേഗത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം, ബ്രഹ്മാനന്ദം കിട്ടുന്നു. വർത്തതേ വിദിതാത്മന, അവര് അതിനെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നു. അവരുടെ ചുറ്റിലും ബ്രഹ്മാനന്ദം ഇങ്ങനെ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. കാമക്രോധങ്ങളെ അകറ്റിയവരും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയവരും ആത്മതത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരും ആയ യതികളെ ബ്രഹ്മാനന്ദം വലയം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഈ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്. കാരണം ആനന്ദത്തിനെ അടക്കുന്ന, ആനന്ദത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന 2 ശത്രുക്കളാണ് കാമവും ക്രോധവും. അത് രണ്ടും ഇല്ല, അതിനെ അവര് അകറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വിയുക്താനാന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിനെ രണ്ടിനെയും അവര് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം, ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരുടെ മനസ്സ് സംയതമാണ്, അവര് കൺട്രോൾഡ് ആണ്, അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ മനസ്സുള്ളത്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമുള്ള ബുദ്ധിയും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനികൾ. അവരുടെ ചുറ്റും ബ്രഹ്മാനന്ദം അഭിതോ, വേഗത്തിൽ തന്നെ അവരെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അവരൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല, അവര് ചിലപ്പോ കണ്ണ് പോലും തുറക്കില്ല, സമാധിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോ അവരിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക്, ആനന്ദം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. അവർക്ക് വേറെ പുറത്തുള്ള ഒന്നിന്റെയും പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് കാമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
ലോഭമില്ല. കാമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും വേണമെന്നുള്ള ഈ ലോഭം വരും. അത് കാമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എന്തില്ല, ക്രോധവും അവർക്കില്ല. അപ്പം ഈ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും, അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ഈ കാമവും ക്രോധവും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, അതിന് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല. നമുക്കറിയാലോ, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആയാലും ഏത് മഹർഷിയാണ്, ദുർവാസാവ് മഹർഷി ആയാലും കാമം ക്രോധം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മേനകയുടെ ഭംഗിയില് അലിഞ്ഞ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഷെയറിങ്ങിന് എന്തോ പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമം പ്രശ്നമായി. അതേപോലെ തന്നെ ക്രോധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പേരാണ് ദുർവാസാവിന്റെ. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ എത്ര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അല്ലെ, കൃത്യം ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ എല്ലാവരുടെ പിന്നാലെയും ഓടി, അവസാനം അംബരീഷിന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ വന്നു വീഴേണ്ടി വന്നില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഒരിക്കൽ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് വിരുന്നിന് പോയി. ദുര്യോധനൻ വിളിച്ചതാണ് എല്ലാവരെയും. കുറെ സംഘം ഉണ്ടാവും, ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും പിന്നാലെ. ശംഭോ മഹാദേവ നമശിവായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദുർവാസാവും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വരിക. അങ്ങനെ ദുര്യോധനന്റെ ആതിഥ്യമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് വരമാണ് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ തരേണ്ടത്? അപ്പൊ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ, അന്ന് ഈ ഇവര് വനവാസത്തിന് പോയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. മഹാനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ? കാട്ടില് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എപ്പോ വേണം കഴിക്കാൻ? കുറച്ച് വൈകിട്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമാവും. ദ്രൗപദിയും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പോവാവൂ എന്ന് പറയും ഈ ദുര്യോധനൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെല്ലുകയും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ദ്രൗപദി കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ദ്രൗപദി, കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാവുകയും ഒരു ചീരയുടെ ഇല കഴിച്ചു. ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ വിശപ്പൊക്കെ അടങ്ങി അവരവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ദേഷ്യവും കാമവും ഒക്കെ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യം. പരശുരാമൻ അല്ലെ, പരശുരാമൻ ദേഷ്യം വന്ന് 21 വട്ടം ക്ഷത്രിയ ഹിംസ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെ അടക്കിയിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭക്തന്മാര്, യതിമാര്, അവരെ ഒന്നിനും സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നരനാരായണന്മാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സുരസുന്ദരിമാര് വന്നു. ഉർവശിയല്ല, മേനകാരംഭ്യൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ നാരായണ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? അവരൊന്നും നോക്കുന്നതേ ഇല്ല. അവസാനം തൻ്റെ തൊടയിൽ നിന്നും ഒന്ന് തട്ടിയപ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള, അവരെയൊക്കെ മയക്കുന്ന, അവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള ഉർവശി, ഗുരുവിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ്, അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് നിരന്തരം ഭഗവത് വിചാരം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കാമവും വരില്ല, ക്രോധവും വരില്ല. ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ 2 ശത്രുക്കളാണ് കാമവും ക്രോധവും. അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിചാരമാണ് അവരെ ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം. അപ്പൊ മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതായിട്ട് നമുക്ക് താതാത്മ്യം കിട്ടും. ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മത്സ്യങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ
നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അത്ര പോറ്റുന്നത്. അവരുടെ മുട്ടയിലും മുട്ട വിരിയും തീരെ കൊച്ചു കൊച്ചു പൊടിയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും. അതിനെ വളർത്തുന്നത് മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മത്സ്യങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് പോറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ആമയ്ക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാമല്ലോ. കരയിൽ വന്നിട്ട് കയറിയിട്ടാണ് മുട്ടയിടുക. മുട്ടയിട്ടിട്ട് അത് മണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ മൂടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആമ ഈ മുട്ടയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കൂത്രേ. മനസ്സിൽ മുഴുവനും ഈ മുട്ടകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കും ആമ. അങ്ങനെ ആ മനസ്സിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ആ മുട്ട വിരിയൂത്രേ. നമുക്കും ചിലപ്പോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോ നമുക്ക് പോലും അത്ഭുതകരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരും. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അമ്മ മകനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ വന്നില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും അകലെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകളാണെങ്കിലും പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ്. അത് ഏത് നിമിഷവും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയി മാറാം. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദത്താത്രേയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവധൂത മുനി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നപ്പോ, എനിക്ക് പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഗുരുവാണ്, 24 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ഗുരുവാണ് പിങ്കള. പിങ്കള എന്ന് പറയുന്ന വേശ്യ. അവര് വിദേഹ രാജ്യത്തെ ഒരു സുന്ദരിയായിരുന്നു, വാരനാരിയായിരുന്നു, വേശ്യയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഒരു ദിവസം, അവർക്ക് ഭയങ്കര ലോഭമായിരുന്നു. എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് മതിയാവില്ല. ധനം 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 എന്നുള്ള മോഹാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ വാരിക്കൂട്ടുക. എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുക, വീടിന്റെ പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുക. അതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവര് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ കൂടെ പോണ സമ്പന്നന്മാര് ആർത്തിയോടെ നോക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട്. ഇവര് ഇപ്പൊ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇവളെ കണ്ടതായിട്ടേ നടിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ വജ്രാഭരണം കിട്ടും എനിക്ക്, ധനം കിട്ടും എനിക്ക്, വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ വൈകുന്നേരമായി ആരും വന്നില്ല. അപ്പൊ സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോ, എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വരികയെന്ന് അറിയില്ല. പിങ്കളയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് വന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലാതായല്ലോ ഭഗവാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പിങ്കള വിചാരിച്ചു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹരിദാസന്റെ അടുത്ത് ആ സ്ത്രീ വന്നപ്പോ 2 ദിവസത്തെ മുഴുവൻ സമയവും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവരുടെ മനസ്സ് മാറി. അവരും ഒരു ഭക്തയായി തീർന്ന പോലെ ഈ പിങ്കളയ്ക്കും മനസ്സിലായി, ഇവിടെ വരുന്നവര് തരുന്ന ധനത്തിലോ ആഭരണങ്ങളിലോ ഒന്നും അല്ല സുഖമുള്ളത്, എന്നിൽ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ, ഈശ്വരനെ ഞാൻ മറന്നൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിങ്കളയ്ക്ക് സങ്കടമായി. അങ്ങനെ ആണ് അവള് പിന്നെ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഇതാണ് എന്ന് പിങ്കള മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ പിങ്കളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം അതാണ്. ഇത്രയും കാലം വളരെ മോശമായിട്ടോ ചീത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് നിമിഷമാണോ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണ, ഭഗവാൻ കാത്തു നിൽക്കണേ, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരടി അങ്ങോട്ട് വെക്കണത്. അതാണ് ഈ ദത്താത്രേയൻ പിങ്കളേന്ന് പഠിച്ച പാഠം എന്ന് പറയാണ്. നമുക്കും സ്മരണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, വന്ദനം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ തന്നെയാണ്. അതാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവരെ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മനിർവാണം വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഋഷഭൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഋഷഭൻ ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഭരത രാജാവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഭരത രാജാവിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഋഷഭൻ. ഋഷഭൻ വളരെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള 2 ആൾക്കാരുടെ മകനാണ് രാജാവ്. ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് പിറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാഭിക്കും മേരുദേവിക്കും മകനായിട്ട് ജനിച്ച രാജകുമാരനാണ് ഋഷഭ രാജാവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കലകൾ അംശത്തോടു കൂടി വന്ന ആളാണ് ഋഷഭൻ. ആ ഋഷഭ മഹർഷി
കുറെ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം 100 മക്കൾ ഉണ്ടായില്ല. അതിലെ മൂത്ത മകനായിട്ടുള്ള ഭരതനെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ സന്യാസത്തിലേക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഏതു നേരത്തും നാമം എല്ലും തോലുമായിട്ടിരുന്ന ഋഷഭൻ ഇരിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മൈലുകൾ ദൂരേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗന്ധം വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കും വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. അതാണ് അവരുടെ ചുറ്റും ഈ ആനന്ദം വലയം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ഇനി 27ഉം 28ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛ അഭയ ക്രോധോ സദാ മുക്ത ഏവ സാ. മുക്തരാവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗം. പതഞ്ജലിയുടെ അഷ്ടാംഗയോഗമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിറായിട്ട് പുറത്ത് നിർത്തണം. എന്തിനെ? സ്പർശത്തിനെ. സ്പർശം എന്ന് ഒന്നിനെ മാത്രം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയാണ്. കാണലും കേൾക്കലും വർത്തമാനം പറയലും സ്പർശിക്കലും എല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ട് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്പർശാദികളെ എന്നാണ് അതിനെയൊക്കെ ബഹിർ പുറത്താക്കുക, അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. സകല വിഷയങ്ങളെയും കാഴ്ച, ശബ്ദം, മണം, സ്വാദ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആവാതെ പുറത്തേക്ക് കളയാം. പിന്നെയോ ചക്ഷുശ്ച ബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ച ഇവാന്തരേ ഭ്രുവോ. പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക, നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എവിടേക്ക് നോക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? അന്തരേ ഭ്രുവോ, 2 പുരികങ്ങളുടെയും നടുക്കായിട്ട്. അതാണ് നാസാഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മൂക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട്, മൂക്ക് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. ഭ്രുവോർ മധ്യേ, 2 പുരികങ്ങളുടെയും നടുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വ. ശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും, പ്രാണനെയും അപാനനെയും സമമായിട്ട് ഒരേപോലെ നിർത്തുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസത്തിനെ എങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, സാവധാനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അങ്ങനെ പ്രാണനെയും അപാനനെയും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. നാസാഭ്യന്തര ചാരിണ, നാസികയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കും പോകുന്ന പ്രാണനെ, ശ്വാസത്തിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താം. അപ്പൊ പ്രാണൻ നിയന്ത്രിതമാവും. ഈ ശ്വാസം നിയന്ത്രിതമായാൽ ചിന്തകള്, മനസ്സൊക്കെ നിയന്ത്രിതമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് 41 ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാണായാമം ചെയ്താല് നമ്മളുടെ മനസ്സൊക്കെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിർ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു നിർത്തിയിട്ട് ബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ച ഇവാന്തരേ ഭ്രുവോ, പുറത്തേക്ക് ഉള്ള നോട്ടമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചക്ഷുസിനെ, കണ്ണുകളിനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേക്ക്, നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭ്രുവോ അന്തരേ, പുരികങ്ങളുടെ നടുക്കായിട്ട് ദൃഷ്ടി സ്ഥാപിക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാം. കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് നോക്കണം, പകുതി കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയണം. അതിന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ണ് തുറന്നിട്ടോ കണ്ണടച്ചിട്ടോ ഉറക്കം വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭ്രുവോർ മധ്യേ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ആജ്ഞാചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനാണ് ഇത്. ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചക്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഭ്രുവോർ മധ്യേ ചക്ഷുസുകളെ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ശ്വാസത്തിനെ ക്രമീകരിക്കണം. പ്രാണാപാനവും സമൗകൃത്വം, മൂക്കിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണതും മൂക്കിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിടണതും ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കും. പിന്നെന്ത് വേണം? യഥേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ,
യഥമാക്കണം, നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തിനെയൊക്കെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. മുനിർ മോക്ഷപരായണ, ഏതൊരു മുനിയാണോ ഇങ്ങനെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, വിഗത ഇച്ഛ അഭയ ക്രോധോ, മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് വിഗതം പോയ ഇല്ലാതായ എന്നാണ്. ഇച്ഛ കാമത്തിനെയും ഭയം പേടിയെയും ക്രോധം ദേഷ്യത്തിനെയും ഒക്കെ വിഗതം മാറ്റും. ഇങ്ങനെ ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സാവധാനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാതെ പുരുകങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് കണ്ണ് കുറച്ച് മാത്രം തുറന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഇവിടെ ഈ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ സമയം ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ദിവസം, ഒരു 41 ദിവസം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സ് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സദാ മുക്ത ഏവസ, അയാള് അങ്ങനെയുള്ള മുനി എപ്പോഴും ആരാണ്? മുക്തനാണ്, മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം എന്ത് വേണം? മുനിയെ പോലെ ആവാൻ, ശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പർശാൻ കൃത്വാപം, സ്പർശം തുടങ്ങിയ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പുറത്താക്കണം. പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, അധോക്ഷജൻ. ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചാക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ സ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതേപോലെയാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രനാമത്തിലൊക്കെ പറയണ വാക്കാണ് അധോക്ഷജ. അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധ ഉള്ളിലേക്ക്, കണ്ണിന്റെയും മൂക്കിന്റെയും ഒക്കെ ശക്തി ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിക്കുക, പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കണം. മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഈ മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ പുറം ലോകം ആകർഷിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഹിമാലയത്തിലേക്ക് തണുപ്പും ചൂടും ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ലാതെ അവര് അത്യാനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ യോഗികളായിട്ട്, യോഗത്തിന്റെ ഒക്കെ അധിപനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും കിട്ടാനല്ല, സമസ്ത ലോകത്തിന് നല്ലത് വരുത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള അവര് അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിനൊക്കെ ഇത്രയധികം ഈ വിദേശാക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്ര ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരിവിടെ വന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്. എന്നിട്ടൊന്നും അവർക്ക് പോണ്ടി വന്നില്ലേ? നമുക്ക് ഭാരതത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതിരിക്കുന്നത് ഈ മുനികളുടെ മനസ്സിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു എനർജി കൊണ്ട്, ഊർജം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയണത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രാണായാമത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ 8 അല്ലേ? 8 പടികളുണ്ട്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അതാണ് ഈ 8 എണ്ണം. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യമം 5 കാര്യമാണ്, നിയമവും 5 കാര്യമാണ്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം. ഇതാണ് യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് തന്നെ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെയും മനസ്സുകൊണ്ടോ ഒന്നിനെയും പിടിച്ചു കൊല്ലരുതെന്ന് മാത്രമല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കും. അതാണ് അഹിംസ. പിന്നെ സത്യം പറയണം. പിന്നെ അസ്തേയം, ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും ചൂഷണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല. അസ്തേയനൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? കള്ളൻ. ആരുടെയും ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് വേണ്ട, ചൂഷണം ചെയ്യരുത്. ആരുടെയും സന്തോഷത്തിനെയും ചൂഷണം ചെയ്യരുത്.
പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മമായിട്ട് ചേരണം, ഭഗവാനായിട്ട് ചേരണം. അതാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലേക്ക് ചേരണം. പിന്നെ അപരിഗ്രഹം, ആരുടെയും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ട. അതാണ് അപരിഗ്രഹം. നല്ലതായാലും സ്വീകരിക്കണ്ട, ചീത്തയായാലും സ്വീകരിക്കണ്ട. സാധനങ്ങളും വേണ്ട, ആരുടെയും പണവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണ്ട. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, പണം ആഗ്രഹിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ വലയിൽ ചാടിയതൊക്കെ പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അപരിഗ്രഹം, ആരുടെയും നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ യമം ഈ 5 കാര്യമാണ്: അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം. പിന്നെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും 5 കാര്യം തന്നെയാണ്: ശൗചം, സന്തോഷം, തപസ്, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വര പ്രണിധാനം. ഇതാണ് ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം. വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരവും ശുചിയാക്കണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറിയില്ലേ, എവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരം, മനസ്സും ആവശ്യമില്ലാത്ത മലിനമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചിന്തകളും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സും ശുദ്ധായി. പിന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ തൃപ്തി, എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തനായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ദേഷ്യം, അത്യാഗ്രഹം, അസഹിഷ്ണുത ഒന്നും പാടില്ല, സന്തോഷമായിരിക്കണം. പിന്നെ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തപിക്കണം, ചൂടുണ്ടാവണം മനസ്സ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാം. പിന്നെ ഈശ്വര പ്രണിധാനം, ഈശ്വരനെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് യമോ നിയമവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസനം ഒത്തിരി ഒരു 2 മിനിറ്റ് പോലും നിവർന്നിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാര് കുറച്ച് സമയം പരിശീലിച്ചാൽ അത് സാധിക്കും. ഇനി 17 ഏതോ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ധ്യാനത്തിന് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് നിവർന്നിരിക്കാനായിട്ട് ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ആസനജയം, കുറച്ച് സമയം ഒരേപോലെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സുഖാസനം മതി. വജ്രാസനം വേണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലേ. അപ്പൊ പറ്റണം പോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ആസനം, ഒരു ഇരിപ്പിടം ആക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഈ പ്രാണായാമം. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യമവും നിയമവും ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുത്തണം. നമ്മളുടെ ഒരു ആചാരമായിട്ട് യമവും നിയമവും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം, അതിനെ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അവിടെ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഹാരം ഇല്ലാതാക്കുക. അത് തന്നെ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാണാതിരിക്കുക, കേൾക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ. പിന്നെ യമവും നിയമവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്തുണ്ടാവുക? സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക, മുക്തരാവുക. ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർ തരുന്നതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പടിയാണ് ഈ പ്രാണായാമം. അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം? പ്രാണായാമത്തിന്റെ ആയാലും യമമായാലും നിയമമായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശാന്തിയാണ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ശാന്തി എങ്ങനെ നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിന് ശാന്തി മന്ത്രം എന്നാണ് പേര് തന്നെ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും സർവദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ശാന്തിയാണ്. ശാന്തി കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ശാന്തി ഫോർമുല എന്നാണ്, പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, ഭഗവാനെ
ഭോക്താവായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പൂജകളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ആസ്വാദകൻ, അതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആള് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, എല്ലാ പൂജകളുടെയും എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും ഭക്തി ആചരിക്കുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം. പിന്നെ സർവലോക മഹേശ്വരൻ, എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും മഹേശ്വരൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു രുദ്രഗീതം അല്ലെ, പ്രജേതസ്സുകള് ശാന്തി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മന്ത്രമാണ് രുദ്രഗീതം. അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ, കൃഷ്ണനുള്ള സ്തോത്രമാലയാണത്. അപ്പൊ സർവലോക ദേവന്മാരുടെയും മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം, സർവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഭഗവാൻ. ജ്ഞാത്വാമാം, അങ്ങനെ എന്നെ അറിയുക, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ. ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി, എല്ലാ തപസ്സുകളെയും അനുഭവിക്കുന്നവനായും എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരനായും സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമകാരുണികനായ സുഹൃത്തുമായിട്ട് എന്നെ അറിയുക. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാത്വ മാം, എന്നെ അറിഞ്ഞാല് ശാന്തി ഋച്ഛതി, ഋച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലഭിക്കുന്നു, കൈവരിക്കുന്നു, പ്രാപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി കൊണ്ട് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ ഈ 3 തരത്തില് അറിയണം. ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആള്. സകല നമ്മൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ കുറയും. പല വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് പോകുമ്പോ ആ ശക്തി, ഏകാഗ്രത കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സർവലോക മഹേശ്വരൻ ആണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ മാത്രം, ഒരു വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളും ഇലകളുമാണ് മറ്റ് എല്ലാ ദേവന്മാരും. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കടക്കില് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം നമ്മള് നാമം ചൊല്ലിയാൽ മതി, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളും. എല്ലാവരുടെയും പ്രീതി നമുക്ക് ലഭിക്കും. വിദ്യക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ, പിന്നെ തെറ്റുവരങ്ങൾ വരെ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റേനല്ല, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത വേണ്ടേ, ബഹു അഗ്രതി അല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിക്കുക. ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയ കാംക്ഷി, നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത്. നമുക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് നമ്മളെക്കാളും അറിയണ ആള്, നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് അറിയാ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പോലെ എന്റെ നാമം ചൊല്ലണം, എല്ലാവരും വേറെ ആരുടെയും നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നന്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുപ്തം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണതാണ്. എന്റെ പേര് ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മളുടെ പത്മനാഭദാസൻ എന്ന് പേര് വെച്ചില്ലേ, പേര് സ്വയം സ്വീകരിച്ചു ആര്? മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവനന്തപുരം ഭരിച്ചത് ആ ഒരു പേരിലാണ്. തനിക്കുള്ള സർവ്വതും ഭഗവാന് ശ്രീ പത്മനാഭന് അടിയറ വെച്ചിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും പത്മനാഭദാസനായിട്ടാണ് ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാണ്, എൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ അമ്പലം, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭൗതികന്മാരാണ്. അപ്പൊ ശാന്തി തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. അതിനുള്ള മന്ത്രമാണ് ഈ 3 കാര്യവും അറിയണത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത്. നമുക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആള് ഈശ്വരനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന്, എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയുന്നീല ഞാൻ വിഭോ മഹാപ്രഭോ ഭഗവാൻ നോക്കി അരുളിയിടുക സന്തതം എന്നൊരു നാടൻ പറച്ചിലുണ്ട്.
ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്നാണ് തരേണ്ടത്, എനിക്ക് എന്താ നല്ലതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് രാഗദ്വേഷങ്ങള്. ഇനി അത്ര അധികം അതിനെപ്പറ്റി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം, സന്യാസ വേഷം കെട്ടും ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ലൗകികന്മാരായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാനുള്ള പൂജയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാലിന്യം ഒന്നും പുരളാതെ, സ്വാർത്ഥതയൊന്നും ഇല്ലാതെ, അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗമാണ്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിക്കണം, അതാണ് സന്യാസം. സന്യാസം, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിച്ച ആളാണ്. പിന്നെ ഒരേ ഒരു സത്യം മാത്രം ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ കർത്താവല്ല, ഭോക്താവല്ല, നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്നയാൾക്ക് ഇന്നത് അങ്ങനെ തരുന്നതല്ല. പിന്നെ സർവഭൂതഹിതത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രിയം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കരുത്. വലിയ അതിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്രിയം വരുമ്പോ ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു വിചാരിക്കണം. പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം എന്താ ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒടുക്കവും ഉണ്ട്. കാമക്രോധത്തെ ജയിച്ചാല് സന്യാസിയാവും. അയാൾക്ക് ചുറ്റും ബ്രഹ്മാനന്ദം ഇങ്ങനെ വലയം വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഋഷഭന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. ഋഷഭൻ ഒരു സുഗന്ധവും ലേപനം ചെയ്തിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗന്ധം വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഓം തത് സത്. ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ കൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ സന്യാസയോഗോ നാമ പഞ്ചമോധ്യായം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും സമയമുണ്ടല്ലോ. ശിഷ്ടാഷ്ടകം. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചതും വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി അതിന്റെ മഹാത്മ്യം 530 വർഷം മുൻപ്, വളരെ അത്ര അധികം ദൂരെയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന ആ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആകെ കൂടി രചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുറച്ചെണ്ണം നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, വളരെ സാരവത്താണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. ശിഷ്ട അഷ്ടകം. നമ്മളെ ശിഷ്ടന്മാരാക്കാൻ, ദുഷ്ടന്മാരല്ലാതെ ശിഷ്ടന്മാരാക്കാൻ, നല്ലവരാക്കാനുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നാമമഹത്വം, നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. നാമം ചൊല്ലുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധോ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വർഷങ്ങളായി അടിഞ്ഞു കൂടിക്കിടക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങള് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ മാറും. ചേതോദർപ്പണമാർജനം, നമ്മളുടെ മനസ്സാകുന്ന ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചളി പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തരും. അതാണ് ചേതോദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയല്ലേ. ചേതോദർപ്പണം, മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ആർജനം ചെയ്യും, ക്ലീൻ ചെയ്യും, വൃത്തിയാക്കും. നാമമഹത്വമാണ് പറയണത് കേട്ടോ. ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം, ഈ കാട്ടുതീ പോലെ ഭവസാഗരം, ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങള്, നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വന്നങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനെ ഭഗവത് നാമം കെടുത്തു.
ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം. കൈരവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആമ്പലാണ്. ആമ്പൽ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രിക വരുമ്പോഴല്ലേ, നിലാവ് വരുമ്പോഴാണ് ആമ്പല് വിരിയ. അതുപോലെ ആ ഒരു കുളിർമ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ചന്ദ്രിക വരുമ്പോ, നിലാവ് വരുമ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് ആമ്പൽപ്പൂ വിരിയണ പോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരും നാമം ചെല്ലുന്തോറും, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ചെല്ലുന്തോറും. വിദ്യ, വധു, ജീവനം അതൊക്കെ നമുക്ക് തരും. വിദ്യ തരും, പഠിപ്പ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ് തരും. വധുവിനെ തരും. വധുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതികത, ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. പിന്നെ ആനന്ദാംബുതി വർധനം, അറിയാലോ, സന്തോഷം കൂടി കൂടി വരും. പ്രതിപദം, ഓരോ വാക്കിലും, അത് ഓരോ നാമത്തിലും നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും തോറും ആ ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പൂർണ്ണ അമൃത ആസ്വാദനം, മനസ്സ് എപ്പോഴും അമൃതത്തിന് തുല്യമായി സന്തോഷത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സർവാത്മസ്നപനം, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചളിയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കളയുന്നു, സ്നപനം ചെയ്യിക്കുന്നു, കുളിപ്പിക്കുന്നു. പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, അത്ര മഹത്താണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. വർഷങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ജനന മരണവൃത്തിയുടെ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കും. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെയുള്ള അനുഗ്രഹമാകുന്നു. അത് അനുഗ്രഹ ചന്ദ്രന്റെ കിരണങ്ങൾ വിതറുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കും. എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജീവനാകുന്നു അത് നാം എന്തിനു വേണ്ടി ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നുവോ ആ ദിവ്യാമൃതം നമുക്ക് മതിയാവോളം തരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം, ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ചേതോദർപ്പണമാർജനം, മനസ്സാകുന്ന അഴുക്ക് പിടിച്ച നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയെങ്കിലും അഴുക്കില്ലാതിരിക്കില്ല, അതിനെയൊക്കെ കളയും, അത്ര വൃത്തിയാക്കും. അജാമിളൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ, മുൻപ് ധാരാളം പുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അവസാനം വിളിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അപ്പൊ ഓടി വന്നില്ലേ ആ ചേതോദർപ്പണം. അങ്ങനെ മനസ്സ് എത്ര മാലിന്യം, എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും മോക്ഷം തരുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ചൈതന്യ ചന്ദ്രിക പോലെ നിലാവിന്റെ ഒരു കുളിർമ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് നിറയ്ക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് പ്രദാനം ചെയ്യും. എന്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, നാംനാം അകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിത സ്മരണേന കാല ഏതാദൃശീ തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാപി ദുർദൈവമീദൃശ മഹാജനിനാനുരാഗ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണ്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമം എത്ര നാമങ്ങളുണ്ട്. ഇത്ര കാലമായിട്ടും ഒരു നാമത്തിനെങ്കിലും മുറുകെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഊന്നുവടി പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ബലം എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബഹുധാ, പല പല തരം നാമങ്ങൾ അങ്ങേക്കുണ്ട്. നാംനാമകാരി ബഹുധാ, അങ്ങ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭഗവാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സേതുബന്ധനത്തിന്റെ സമയത്ത് രാമ രാമ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ശിലകളുടെ ശക്തി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ താഴാതെ കിടന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ നാംനാമകാരി ബഹുധ, ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ളതാണ് അവിടത്തെ ബഹുധ, വളരെ വളരെ അധികം ഉള്ള ഓരോ നാമങ്ങളും. നിജ സർവശക്തി തത്ര അർപ്പിത, അതില് ആ നാമത്തില് അവിടത്തെ ശക്തി അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമിത സ്മരണേ ന കാല, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് രാവിലെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്നൊന്നുമില്ല. ന കാല, അതിന് ഒരു കാലവും സമയവും ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ
സന്ധ്യാസമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളക്കിന്റെ ശോഭ, പൂക്കളുടെ ഒരു വാസന, മണിനാദം, അമ്പലത്തിലെ കളഭത്തിന്റെ ഒക്കെ സുഗന്ധം, അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൂടുതൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും, ഏകാഗ്രത കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം. ഇതുപോലെ രാവിലെ സമയത്ത് പ്രകൃതി പോലും വളരെ നിശ്ചലമാണ്, കിളികളുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. ആ സമയവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സമയം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും സ്മരണേ ഇന്ന കാല, ഇന്ന സമയം ഇന്ന് അതിനില്ല. എപ്പോഴും വേണം, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് ഏതാദൃശി തവ കൃപ ഭഗവൻ മമാപി ദുർദൈവം. ദുർദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. ഈ ദൃശ്യം മഹാജനി നാനുരാഗ, നാനുരാഗ, ഈ ദൃശ്യം ഇത്തരമുള്ള അവിടത്തെ നാമത്തില് ഇതുവരെ എനിക്ക് അനുരാഗം വന്നില്ലല്ലോ, അത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യക്കേടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മാത്രമേ സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം അരുളാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ എന്നിവ പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നാമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നാമകാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക നാമങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തികളാകെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നാമങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിന് നിഷ്കൃഷ്ടമായ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങളിലൂടെ അവിടെ അടുത്തെത്താനായി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവയോട് അഭിനിവേശം തോന്നാത്ത ഞാൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ആരെ പറയുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അതായത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. തൃണാദബിസുനീജേന. നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തൃണാദബിസുനീജേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. സദാ ഹരി കീർത്തനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തൃണാദബി, തൃണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? പുല്ലാണ്. തൃണാദബി സുനീചേന, പുല്ലിനേക്കാളും എളിയവനാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നൊന്നും തോന്നണ്ട. ഈ ശ്വാസം എപ്പോഴാ നിലയ്ക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ തൃണാദബി സുനീചേന, നീചമാണ്, താഴ്മയുള്ളവനാണ് നമ്മൾ. പുല്ലിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ആളാണ് ഞാൻ. തരോരബി സഹിഷ്ണുന, ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ പോലെ സഹിഷ്ണു ആണ്, സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നാലും ഞാനൊരു മരം, വെയിലും മഞ്ഞും കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്വീകരിക്കും. അമാനിന മാനദേന. അമാനിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, ഞാൻ മാനിയാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം, അഭിമാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അമാനിന. പിന്നെ മാനദേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും. അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ വേണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്, കീർത്തിക്കാനായിട്ട്. എളിമ നിറഞ്ഞ മാനസികാവസ്ഥയാവണം. തൃണത്തേക്കാൾ എളിയവനാണ് താൻ എന്ന ചിന്തയോടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഉച്ചരിക്കണം. മിഥ്യാബോധം ഒട്ടുമില്ലാതെ മരത്തെക്കാളും സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം. അന്യർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകാൻ സന്നദ്ധനാവണം. അത്തരം മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം നിരന്തരം ഉരുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാം. ബാക്കി 5 വേറെ ദിവസമാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ, ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.